તું અંગ્રેજી બધા આમ હાલે તો આમ કે છે આમ श्रीमन्महागणपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री विष्णुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। આજે અમારા મંગલ કલ્યાણથી અને અમારી સર્વ મનોકામનાઓ સિદ્ધ કરવા માટે હે સત્યનારાયણ દેવ આપનું મંગળ વ્રત કરી રહ્યા છે તે માટે હે ભગવાન અમને યથાયોગ્ય ભક્તિ અને શક્તિ આપીને આપણી સર્વ મનોકામના પૂર્ણ કરજો। जय श्री राम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः। समस्त भूतानां आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। ओम विश्वं विश्ववशत्कारो भूतभव्य भवत प्रभो भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत भावना तुलसीदलं समर्पयामि। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च तुलसीदलं समर्पयामि। योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः तुलसीदलं समर्पयामि। सर्वः शर्वः शिवः सार्वभूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनं भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः तुलसीदलं समर्पयामि। स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महासेनः अनादिनिर्धाता विधाता धातुरुत्तमः तुलसीदलं समर्पयामि। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्वष्टा स्थविष्टा स्थविरो ध्रुवः तुलसीदलं समर्पयामि। अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभुतस्त्रीकबुद्धां पवित्रं मङ्गलं वरं तुलसीदलं समर्पयामि। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः तुलसीदलं समर्पयामि। ईश्वरो विक्रमी धर्मी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुतमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् तुलसीदलं समर्पयामि। शूरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः सवन्तरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः तुलसीदलं समर्पयामि।
समर्पयामि अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वाद्यः विशाखपुत्न्यात्मा सर्वयोगविनिष्ठितः तुलसीदलं समर्पयामि वसुर्वसुर्मनाः सत्यः समात्मा समितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषधर्मा प्रसादतिः तुलसीदलं समर्पयामि रुद्रो बहुशिराग गुरुविश्वयोनिः अमृत शाश्वत महातपः तुलसीदलं समर्पयामि सर्वगा सर्वविद भागवती सुतसेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्यो वेदांगो वेदविद्यो समर्पयामि लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः पितापितः चतुरात्मा चतुर्वियो चतुर्दृष्ट चतुर्भुजः तुलसीदलं समर्पयामि राजेश्वरो भोजनं समर्पयामि उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरनो गसुचिरो सर्वोद्धितात्मा नियमो यमः तुलसीदलं समर्पयामि वेदो वैदस्तथा योगी माधवो मधु अनित्यो महामायो मोक्षाओ मोबला तुलसीदलं समर्पयामि महाभूतिर्महावीरो महाशक्ति महावीर केशवकोशे मान्ययात्मा महावीर तुलसीदलं समर्पयामि महेश्वासो मणिकर्ता श्रीनिवासः सकांततिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दापतिः तुलसीदलं समर्पयामि मणिचीर्दमनो हंसः सुपर्णो रुचिकोदमः हिरण्यनाभः सुतपः पद्मनाभः तुलसीदलं समर्पयामि अमृतः सर्वविकसिंह संदाता संहिवान् स्थिरः अथो दुर्मक्षणः शास्ता विष्णुतात्मा सुरारिवा तुलसीदलं समर्पयामि गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्य पराक्रमः धीशो अधिदेशः प्रश्ने वाचस्पतिः कारणे तुलसीदलं समर्पयामि अग्रणी ब्राह्मणी विष्णुमा न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपाद तुलसीदलं समर्पयामि आवर्तनो विकृतात्मा समर्दनः समर्दको अनिलो धरीधरा तुलसीदलं समर्पयामि सुप्रसादः विश्वविभो सत्कर्ता सत्कर्ता साधुर्जः नारायणकरः तुलसीदलं समर्पयामि असंख्यो कन्याग्नः विशिष्टस्य पृच्छसि सिद्धार्थः संकल्पः सिद्धिदः तुलसीदलं समर्पयामि विष्णु विष्णुर्वा विश्वकर्मावतमानस्य विविध श्रुति सागरः तुलसीदलं समर्पयामि सुखो सुंदरो महित्रो सिद्धो सिद्धि विष्णु प्रकाशः समर्पयामि तेजो दितिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः हृदय स्पष्टाक्षरो प्रसन्नासु भाष्टपति अमृतासित भो भाविष्यति समर्पयामि बुद्धिमते भवनाथ भवनः कामः कामक्रोध कामतः कामः कामक्रोधः प्रभुचित्तं समर्पयामि युगादि गुरु युगादि निगमायो भगवान जी ने पहले दृष्टो अव्यक्त वश समर्पयामि अच्युत प्रथित प्राणः प्राणकवास वायुज अपावनिधि रजस्नाश्रमत प्रतिष्ठित तुलसीदलं समर्पयामि धरो दुर्योधनो वायुवाहनः वासुदेवो प्रेत भानुरादिदेवः हिरण्यराज तुलसीदलं समर्पयामि अशोक सारण सार अशोक सोरी जनेश्वर तुलसीकामृत पद्मिपद्म भेक्षणः तुलसीदलं समर्पयामि पद्मनाभो विलाक्ष पद्मगर्भ शरीर समर्पयामि रामो
ને જ ભગવાન एको लेख असवनीय पदमुत्तमं लोकनाथ माधव समर्पयामि सुवर्णवर्ण हेमंगो रोगां दर्शनाथ वीराविष्णुलक्ष्मी दुताशिव देवताः समर्पयामि अवानि मानु मानि रोषमं देवामेरि समर्पयामि एको कुलदिगर शास्त्र बुद्धापाद द्रव्येन्द्रकी सुरोधग्रज समर्पयामि चतुर्मुखी चतुर्बाहु चतुर्भुज समर्पयामि महाराजो महागर्भो महाभूतो महादेवी समर्पयामि तुमदा कुंदर कुंदा पचने मानो निरामृता शोमको सबके सब तुम समर्पयामि सूर्यवा सूर्यता सीता चतुर्दि सकतापाने दो द्वारा शोक शाम राग रवि सीता समर्पयामि सहस्राणि सकल तेरा सतवाहन
Pamukirana Gurgiti Vedanama Samarayami. Our Christian Yoga Gurgiti Mahana Samarayami. Marketing the Yogi Samarayami. Nudaro Veda 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 Samarayami Samarayami Samarayami. Satavana Sakita Sakita Samarayami Samarayami. श्री विष्णु नारायण संवाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। एक बार मनीषा देवी माँ की पत्नी ने आर्यव्रत नाम के धर्म से पूछो ये मुझे शरीर मन शरीर ज्ञान ने नहीं के पालन करने पापोना बोझ मुझे दबाता ले गया है आखिर ये मनुष्य कल्याण માટે ઉપાય બતાવો કે જેનાથી મનુષ્યને લાભ મળે જેનું કલ્યાણ થાય અને દુઃખ થી લાવવા માટે સહાય મળે ત્યારે એ કઈ શ્લોક અને લોકોએ વિશ્વ કલ્યાણ માટે ઘણું સવાલ કર્યો છે હવે મંગળ કાર્યને સર્વ કલ્યાણ થાય એવા બધું વર્ણન કરી દીધા આ બધા એક મનુષ્યના કે જે ભગવાન નારાયણ કૃષ્ણને નારદજીની કથા કરી છે એક કથાની સાંભળો એકવાર મનુષ્ય નારદજી બ્રહ્મ કલ્યાણની ઈચ્છા લોકો ભ્રમણ કરતા લોકો कोई पोताना कामने अनुसार लोगों कृष्ण दावना नामने जोईने बोलते थे कि आने नाथराने मुकुंद से शब्दनीय ने मन विचार કરવા લાગ્યા કે માનવતા દુઃખ નિવારણ કઈ રીતે થશે એના માટે તો કૃષ્ણ કે તેના દુઃખ ન આવે જ્યારે તો કોઈ ઉપાય ન કરી ત્યારે ભગવાન પાસે આવે નારદ કે ઈશ્વરને आप ત્યારે નારદજી મારે મારા ભગવાન કરીને કોઈ ઉપાય બતાવો તો નથી નંદનો નાશ થાય દ્વારા તમારા કોઈ શાંતિ શક્તિ નથી હવે નિર્ધાર માટેની જાણકારી જાણવા માટે નારાયણ બોલ્યા ભક્તિ વાણી
ભગવાનને ભક્તિભાવપૂર્વક નિવેદનમાં કેળા પોતાના કુટુંબ સહિત એકજણ આડોશી પાડોશીને બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવવું. બ્રાહ્મણને ખોરાઈ બને તો જાગરણ કરી ભજન કીર્તન કરવા. સત્યનારાયણ ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરતા કરતા રાત્રે ઉપવાસ કરે. આમ જગતના દરેક મનોકામના પૂરી થશે. ભવિષ્યમાં ભૂગોળ પર મારા નામનું વર્ણન કરીને મોક્ષ મનોવાંછિત ફળ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આવા જીવનને સાદા વચ્ચે કુલાસમાં કોઈ સાથે પણ મનુષ્ય પામી શકે છે. સત્યનારાયણ દેવાખંડે સત્યનારાયણ કથા સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ તમે આ રીતે ઘેર ઘેર ભિક્ષા માંગીને અનેક પ્રકારના કષ્ટ સહન કરીને કેવી રીતે જીવન જીવી શકો છો? બ્રાહ્મણે કહ્યું, હે મિત્ર, આપો ન હોવાથી કારણે હું ભિક્ષા માંગી ખાધો કરી રહ્યો છું અને જીવવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું. મિત્ર, તમને શું બતાવું? ક્યારેક ભિક્ષા ન મળે તો ભૂખ્યા પણ ઢેર પડે, આમાં હું કોઈને દોષ આપતો નથી. જેવું મારું ભાગ્ય લીધું છે. સંપત્તિની વર્ષા થશે. વળી બ્રાહ્મણે માણસે બતાવેલ ગ્રંથ કરવાનો મંત્ર નિશ્ચય કર્યો. એ રાતે આવ્યા કે રાત્રે વહેલા ઉઠીને નીચે કરવાની નાઈ ધોઈ ભગવાન સત્યનારાયણ વ્રત કરવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરીને ભિક્ષા માંગવા માટે નીકળી પડ્યો અને ભગવાનની કૃપાથી એ રીતે બ્રાહ્મણને ભિક્ષામાં જન્મ મળ્યો. આથી ઘેર પાછા આવીને પોતાના આજુબાજુના લોકોની સાથે સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી અને વ્રત કથા સંભળાવ્યા પછી સર્વેને પ્રસાદ આપીને પોતે પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો અને થોડા દિવસોમાં બ્રાહ્મણની નિર્ભરતા દૂર થઈ ગઈ. ભોગવવા લાગ્યો. હવે તો તે બ્રાહ્મણ ધર્મનું વ્રત કરવા માટે સત્યનારાયણ ભગવાન વ્રત કરનાર સર્વે ભાવો નાશ પામી જાય છે. હે ઋષિઓ, હવે આપણે શું સાંભળવા માંગો છો? ઋષિઓ આ બ્રાહ્મણ પાસેથી વાત સાંભળીને બીજા કોઈ આ વ્રત કર્યું છે તેનું વિસ્તારથી જણાવો, જેથી કરીને મારે શ્રદ્ધામાં વધારો થાય. શ્રી બોલ્યા, હે ઋષિઓ, આ વ્રત કર્યું છે આપોઆપ જ લાભ જેણે જેણે આ વ્રત કર્યું તે સર્વેની કથાઓ તો સંભળાવું છું અને એક ચિત્ત રહીને બ્રાહ્મણ સાંભળે. મારો ઉઠીને બેસતો હતો. જો લાકડાનો મારો વેચાઈ તો એને ઘરમાં ચૂલો સળગે અને પરિવાર આપા શાનું પૂજન કરી રહ્યા છો? મારે જાણવાની હતી. તાલાવેલી જાવી છે, કૃપા કરીને મને સઘળું જણાવો. બ્રાહ્મણ બોલ્યા, હે કન્યા, અમે સઘળું કામ કરી સત્યનારાયણ ભગવાન વ્રત કરી રહ્યા છે. આ વ્રતના પ્રભાવે મારા ઘરમાં દંડાની વૃદ્ધિ થઈ છે. આ ભેળો એક જ માણસ હતો. ભિક્ષા માંગી અને ગુજરાન ચલાવતો હતો. બ્રાહ્મણ પાસેથી એ વ્રતના વિધિ-વિધાન અને કથા વાર્તા જાણીને કઠિયારો શાંતિ અને ભગવાનની કથા સાંભળી પ્રસાદ લેતીને પોતાને ઘરે ગયો. બીજા દિવસે સવારે કઠિયારાયણ સંકલ્પ કર્યો કે આજે લાકડા વેચવા જે રૂપિયા પૈસા મળશે તેમાંથી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત અવશ્ય કરીશ.
જોવાની તેઓને પણ કાર થઈ ગયો છે માનના ડાકડા મારો વેસ્તો થયો દ્વારા નાસે તે 4 ગણા વધારે રૂપિયા મળ્યા આ તો બધી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની લીલા છે ભગવાન પોતાના ભક્તોને ક્યારેય નિરાશ કરતા નથી મનમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ આજે લઠારાને 4 ગણા ભાવથી લાકડા વેચાઈ હોવાથી અતિશય ખુશ થતા કાકા કેળા ખાંડ મધ ઘી દૂધ દહીં તેમજ ઘઉંનો લોટ અને થોડો સૂકો મેવો તથા અન્ય પૂજાની સામગ્રી લઈને પોતાના ઘરે આવ્યો તેને પોતાના ભાઈ સ્નેહોને બોલાવ્યા પૂરા શ્રદ્ધા ભાવથી સંપૂર્ણ વિધિ વિધાન પૂર્વક સત્યનારાયણ ભગવાન પૂજન કર્યું ઘરના પ્રભાવે કટ્યા રસ સંપત્તિ થયો અને અનંત ભોગને સ્વર્ગે ગયો શ્રી સ્વરૂપરાણે રેવા ખંડે સત્યનારાયણ કથા દ્વિતીય હસ્તે સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ સુતજી બોલ્યા હે મુનિવર હવે આ કથા આગળ વધારું છું માટે ધ્યાનથી સાંભળો હું ઉલ્કાપુર નામનો એક મહાન અને બુદ્ધિશાળી રાજા થઈ ગયો તે અતિશય સત્યવક્તા હતો તે ક્યારે જૂઠું બોલતા નહીં છે દયાવાન ભાવનાશીલ અને સત્ય રાજા હતો તેણે પોતાની ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવ્યો હતો આથી તે જીતેન્દ્રિયના નામે જાણીતો હતો તે ગરીબોને ધન આપીને તેમના કષ્ટોને દૂર કરતો હતો તેની પત્ની પણ અતિ સુંદર હતી તે સતી ધર્મનું પાલન કરતી હતી તે બંને પતિ પત્ની બંને પૂનમના દિવસે ભગવાન સત્યનારાયણ વ્રત કરતા હતા શ્રી સત્યનારાયણની કૃપાથી એમના મનમાં સંપત્તિના ભંડાર ભરેલા હતા એની પ્રસાદ આનંદ જીવન વિતાવ્યું કોઈ વાત નથી જીવોની કેવાય નહોતું ખબર નહોતી એવા રાજાને રાણીના લોકોની સાથે ત્યારે ભક્તિલા નદીના કિનારે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી રહ્યા હતા નદીના કિનારે એક વિશાળ વાહન આવીને ઊભું રહી ગયું એ વાહનમાં ધર્માત્માની યાત્રા કરી રહ્યો હતો તે અતિશય ધનકમાઈને પોતાના નગર તરફ પાછો થઈ ગયો તેનું સકૃત ધન એ વાહનમાં હતું વાહનમાં ઉતરીને સાધુવાને રાજાની પાસે ગયો રાજાની પૂજા કરવા જઈને એમને પૂછ્યું હે રાજા આ કાસરાની લોકો સાથે મળીને કોની પૂજા કરી રહ્યા છો પૂજા કરવાની લાભ થાય છે સર્વ જણાવવાની મારા પર કૃપા કરો રાજા સાધુવાણીને કહ્યું તેને પૂજા વિશે સત્યનારાયણ ભગવાન કરીએ છીએ બધી પૂજા કરતા પછી ભગવાનનો પ્રસાદ લોકોને વહેંચીને દૂધ પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજાથી દુઃખના સલ્લામાં પ્રવૃત્તિ થઈ જાય છે અને સર્વ મનોકામના પૂર્ણ થઈ જાય છે રાજાની આવી વાત સાંભળીને સાધુ વાણિયાએ કહ્યું હે રાજા હું પણ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવા માંગુ છું કૃપા કરીને મને આ વ્રતની સંપૂર્ણ વિધિ બતાવો રાજાએ સાધુ વાણિયાને વ્રત કરવાની પૂરી વિધિ બતાવી રાજાએ વ્રત કરતા સાંભળ્યા પછી સાધુ વાણિયાને પ્રસાદ આપ્યો અને સત્યનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કરીને સાધુ વાણિયાએ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો અને પછી વાણિયાને પોતાના વતન ગણી હંકારી દીધું જ્યારે સાધુ વાણિયા પોતાના ઘરે આવ્યો ત્યારે તેણે પોતાની પત્ની લીલાવતીને કહ્યું આપણને કોઈ સંતાન નથી અને સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી આપણે સંતાનની પ્રાપ્તિ થશે તો સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત અવશ્ય કરીશ સાધુ વાણિયાના વાડે કરીને પછી કેટલાક દિવસો પસાર થયા પછી તેની પત્ની લીલાવતી ગર્ભવતી થઈ 10 મહિના પછી તેણે એક સુંદર પુત્રીને જન્મ આપ્યો સાધુ વાણિયા પુત્રીના જન્મ તેથી ખુશી મનાવી પણ ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત કર્યું જ્યારે એની પત્ની લીલાવતી પોતાના પતિને કહ્યું સ્વામી હવે તો આપણે પુત્રીનો જન્મ પણ થઈ ગયો છે તે કોઈ વ્રત કરવાનું સંકલ્પ પૂરો કરી નાખો જોઈએ આ સાંભળીને સાધુ વાણિયા પુત્રીના લગ્ન થઈ જાય પછી સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરીશ પોતાના પતિનું અવગુણ સાંભળીને લીલાવતી ચૂપ થઈ સાધુ વાણિયાની કન્યા કલાવતીની મંજવાળીને પ્રમાણે તેમની મોટી થવા લાગી તે પછી તેમ જમાઈને સાધુ વાણિયા જ્યારે પોતાના ઘેરા વધારે પોતાની પુત્રી પોતાની સત્યની સાથે પોતાના ભક્તા જોઈને પોતાની પુત્રીના લગ્ન થવા લાગી સાધુ વાણિયા પોતાની પુત્રી માટે કોઈ સારો મુનિ શોધવા માટે પોતાના સેવકોને ચારે દિશામાં દોડાવ્યા સાધુ વાણિયાના સેવકોને આવ્યા આને કરવાને કામ વળી પુત્રને જોડે વળી પુત્રને સંસ્કારી સેવકોએ પાછા આવીને સાધુ વાણિયાને એ વણિકપુત્રની બાબતમાં સૌને વાત કરી સાધુ વાણિયા વણિકપુત્રને જોઈને ખુશ થયો અને કલાવતીના લગ્નને વણિકપુત્ર સાથે ધામધૂમથી કરી નાખ્યા દહેજમાં એક દિવસ લીલાવતીએ પોતાના પતિને કહ્યું રાજા કલાવતીના લગ્ન સમયે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવા વિશે કર્યો હવે તો પુત્રના લગ્ન બંધ થઈ ગયા ભગવાનની કૃપાથી દીકરીને સારો વર અને ઘર પણ મળી ગયું હોય તમારે વ્રત કરી નાખવું જોઈએ ભક્તિની વાત સાંભળીને વાણિયા થોડા ગર્ભવતી થયો ત્યારે તમારે જમાઈને લઈને વેપાર માટે પરદેશમાં જઈ રહ્યો છે વેપાર કરીને જ્યારે પાછો આવી ત્યારે અવશ્ય સત્યનારાયણ દેવનું પ્રાર્થના આમ કહીને સાધુ વાણિયાએ કેટલાય મણમાં સામાન ભરીને પોતાના જમાઈ સાથે સેવકોને લઈને વેપાર કરવા માટે નીકળી પડ્યો દુર્ભાગ્યવશ સાધુ વાણિયા સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કરવાનું ચૂક્યો વારંવાર વ્રત કરવાનું નિશ્ચય કરીને પછી વ્રત નહીં કરવાથી એના પર સત્યનારાયણ ભગવાન નારાજ થયા સાધુ વાણિયાને શ્રાપ આપ્યો કે તેને અતિશય દુઃખ પ્રાપ્ત થશે સાધુ વાણિયા પોતાના જમાઈ સાથે વેપાર કરતો વાહનો ભરીને રક્તસાતમાં નગરમાં ગયા સસુરને જમાઈ નગરમાં વેપાર કરવા લાગ્યા નગરમાં ચંદ્રકેતુ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો તે સત્યનારાયણ દેવની માયાથી પ્રેરાઈને એક ચોર રાજમહેલમાંથી ચોરી કરીને ભાગ્યો તેની પાછળ રાજાના સૈનિકો પડ્યા ચોર પકડાઈ જવાની ઘબરાટ જ્યાં સાધુ વાણિયા સૂતો હતો ત્યાં ચોરીનો માર નથી દીધો સૈનિકોએ સાધુ વાણિયા તથા તેના જમાઈની ધરપકડ કરી બંનેને રાજા પાસે લાવીને બોલ્યા અમે આ બંને ચોરને મુદ્દામાલ સાથે પકડી પડ્યા છે રાજાએ કોઈ પણ જાતની તપાસ કે વિચાર કર્યા વિના એ બંનેને કારાવાસમાં ધકેલી દીધા અને તેમનું સગળું ધન પણ જપ્ત કરી લીધું
સત્યનારાયણ ભગવાનના શાપને કારણે સાધુવાણીની પત્ની લીલાવતી તેમજ પુત્રી કલાવતી પણ દુઃખી થઈ તેમનું સૌભાગ્ય ચોરાઈ ગયું. ઘરમાં ખાવા અડપણ ન રહ્યું. શારીરિક કષ્ટો વધ્યા. માનસિક પીડાનો પણ વધારો થયો. પહેરવાના વસ્ત્રો પણ ફાટી ગયા. બંને મહાદુખીની હાલત વિખાતી જેવી થઈ ગઈ. પેટનો ખાડો પૂરવા માટે ભીષણ નામનો સમય આવી ગયો. દિવસની વાત છે. પુત્રી કલાવતી એક બ્રાહ્મણના ઘેર ગઈ. ત્યાં બ્રાહ્મણે સત્યનારાયણનું વ્રત કરતા જોયા. તેને ભગવાનની કથા સાંભળી પ્રસન્ન થઈને રાત્રે મોડા પોતાને ઘેર આવ્યા. ત્યારે માતાએ કૃષ્ણને પૂછ્યું, બેટા આટલી રાત ગઈ છે, દેહ પાછી ફરી રહી છો તો ત્યાં સુધી ક્યાં રોકાઈ હતી અને તારા મનમાં શું લઈ રહ્યું છે? કલાવતીએ કહ્યું, માં, તારા મનમાં મારા પ્રત્યેના ખોટા વિચારોનો ત્યાગ કરી નાખો. દરિદ્ર રહીને ક્યારેય નહીં બનો. પછી ભલે મારે પૂજાવાની જરૂર પડે તો આજે તમે એક બ્રાહ્મણ છે, સત્યનારાયણ ભગવાનની વાત થતી ત્યાં રોકાઈ હતી. પોતાની પુત્રીની વાત સાંભળીને લીલાવતીને તરત જ હુંકારો થયો. પોતાના પતિએ ત્રણ વ્રત કર્યો અને વ્રત ન કરવું આટલું જરૂર. સત્યનારાયણ ભગવાન મારી પર નારાજ થયા હોવા જોઈએ. આ વિચાર આવતા તે તૂટીને જાણે પોતાના પતિ તરફ જમાઈને શું હાલ હશે? લીલાવતીએ તરત જ સત્યનારાયણ ભગવાનના વ્રતની તૈયારી શરૂ કરી. પાડોશી પાસેથી થોડા નાણાં ઉધાર મંગાવી પ્રસાદી આવી. પોતાના સ્વરૂપીપણું તથા સ્નેહનો સહિત તેણે સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન અને વ્રત કર્યું. તેમજ ભગવાનને યાચના કરી, મારા પતિને જમાઈ એમ બને તેમ નદીથી પાછા ફરે, અમારી ભૂલથી માફ કરી અમને સુખ શાંતિ આપવાની કૃપા કરો. લીલાવતીના પતિ સંતુષ્ટ થઈને સત્યનારાયણ ભગવાનને નજરે એક રાતે પોતાના મામી નીકળે રાતે તે બધી વાત પ્રમાણે છે. તેમને સવારે છોડી પૂછે તેમનું સૌ જપ્ત કરી શકે પરત કરવું. આમ નહીં કરો તો મારા રાત્રે ધન વગેરેનો નાશ કરી નાખ્યું. સવારે ચંદ્રકેતુ રાજાએ રાજસભામાં પોતાના પંડિતોને આ સત્તાની વાત કરી. આથી રાજાએ સૈનિકોને આજ્ઞા કરી કે બંને મારી પાસે લઈ આવો. સૈનિકો સાધુવાણી તથા તેને રાજા પાસે લઈ આવ્યા. રાજાએ બંનેનું સન્માન કરીને પોતાની ભૂખ ક્ષમા માંગી. તે પ્રજાને લોકો કરી પાછો આપ્યો. કોઈ દેવની વિપદા આવી પડવાથી આમ ગર્વનું બન્યું છે. આ આરામથી જ્યારે હોય ત્યારે હો. સાધુવાણીએ પોતાની પત્નીને સતાવવા લાગી અને તેનું મન જલ્દી જેટલા માટે તે બાબત પોતાના સેવકોને મહાનનો માન ભરવાનો આદેશ આપીને સસુરજીને પોતાના માટે ચાલી નીકળ્યા. શ્રી સત્યનારાયણ રહેવા માટે સત્યનારાયણ તથા પ્રીતિય શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ચરણ કમલે અર્પણમસ્તુ. શ્રી શ્રી કલા સાધુવાણીએ પોતાના જમવાની સાથે શ્રીમુક્ત રત્નસાર પોતાના નગર તરફ જવાની તૈયારી કરી નાખી. યાત્રા કર્યા પછી નદીના કિનારે વનવાને રોકીને ભોજન કરી આરામ કરવા લાગ્યા. બરાબર એક સમય સત્યનારાયણ ભગવાન સાધુવાણીની ઇબાદત માટે રડી સ્વામીનું ધ્યાન કરીને સાધુવાણી પાસે આવીને પૂછે, સાધુ તારા વહાણમાં શું કર્યું છે? ગર્વથી સાધુવાણી ઉસાસના બોલ્યો, યોગી સ્વામી આપ શા માટે પૂછી રહ્યા છો? આવશો, આપને ધર્મ જોઈએ છે પણ મારા વહાણમાં તો વેલાની પાટલા જ ભર્યા છે. તમે અગર ધની લાગે આવ્યો તો વ્યર્થ છે. સાધુવાણી નામો વચ્ચે સાંભળીને બેસી આવે છે. સત્યનારાયણ ભગવાને કહ્યું, તારું વચન સત્ય થાવ. આપ કહીને તેઓ થોડી દૂર દરિયા કિનારે બેસી ગયા. નદી વહાણ પાસે આવે તો વહાણ ઠંડુ થઈ છે. વહાણમાં થોડી પણ આંસુ આવતો વાત સંતાને ભરપૂર હતી. અંદરનું જન ક્યાં ગયું? સાધુવાણે તો આ જોતા વ્યવહારને જાણ ચડી પડ્યો. જ્યારે તેને ભાવનાનું ત્યારે તેને જમાઈ બોલ્યો, પિતાજી આપ બેસીને શું કરી રહ્યા છો? આપણે નદી મારે પાસે જઈએ જરૂર એવું કઈ લાગે છે. આપણે તેની પાસે જઈને ક્ષમા યાચના કરીશું. જરૂર આપણે આવો. પોતાના જમાઈને એવું સાંભળીને સાધુવાણી બેઠા કરીને હાથ જોડીને લાચારીપૂર્વક બોલ્યો, હે સ્વામી, મેં તમને અહંકાર ભર્યા સાથે વચનો કહી અમને ક્ષમા કરો. મારું અહંકાર ના કરો. તેજેલા સાધુવાણીએ પ્રભુએ કહ્યું કે મારી અજ્ઞાના કારણે છે. મારું ભૂખ જોવાનું છે કે મારા પ્રજાથી વિમુખ બન્યો છે. સાધુવાણી બોલ્યો, હે ભગવાન, આપની માએ તો દેવાથી દેવ પણ જાણી શક્યા નથી. તો પામર માર્ગી છું, આપનો શરણાગત છું. આપ પ્રસન્ન થાઓ. મારી શક્તિ પ્રમાણે આપનું પૂજન કરું છું. અને સાધુ મારા મહાન પહેલાની જેમ ધનકાર્ય પૂરી કરો. સાધુવાણીએ નગર આવતા પોતાના સેવક પોતાને જે મોકલે સેવકે પોતાના માલિકને આપણા સ્વામી પોતાના જમાઈ સાથે આવી અને વાત તે સમયે સત્યનારાયણ ભગવાન પૂર્ણ કરી આવ્યા. સેવકની વાત સાંભળીને હર્ષપૂર્વક સત્યનારાયણ દેવ પૂજન કર્યું અને લીલાવતી પોતાની કહ્યું, બેટા હું તારા પિતાજીના દર્શનથી લાવતો તો તારું કાર્ય પૂર્ણ કરીને આવી પહોંચ્યો. માતાના કયા પછી કલાવતીનો નાશ કરીને પોતાના પતિને જોવા માટે પ્રસાદીના બીજા વિના દોડી ગઈ. પ્રસાદની અવગણનાના કારણે સત્યનારાયણ દેવ નારાજ થઈ ગયા. કલાવતી પર કૃપામાં થયા. કલાવતીના પતિને વહાણને દર્શન ઉપાડી દીધું. પોતાના પતિને વાણસરી જોયો. તેને કલાવતી કંકાન કરવા લાગી. સાધુવાણી પોતાનું વાંક સેતુનો વ્યાપાર જોઈ શક્યો નહીં અને દુઃખી થઈ ગયા. આકાશના રથમાં જોડીને બોલે, પ્રભુ મારાથી કે મારા પરિવાર ભૂખ થઈ ગઈ હોય તો ક્ષમા યાચના કરું છું. પ્રભુને ક્ષમા કરો. સાધુવાણીને યાચના કર્યા વગર અને
આકાશવાણી તરીકે ભગવાનને તારી કૃપાના પ્રસાદને ઉકળીને આવશે જો તે દેવની પ્રસાદને ગ્રહણ કરીને પાછી આવે તો તે પ્રતિ અવશ્ય મળશે બરાબર આકાશવાણી અમૃત પોતાના ભક્તો જોડે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીને જ્યારે તે પાછી આવે ત્યારે પોતાના પતિ એક પ્રાણ સાથે એક જોયો ત્યારે પોતાના સાધુવાણી અને દરેક પોતાના કુટુંબી તેમજ સ્ત્રી પછી તો સાધુવાણી પુરાણે લેવા અને સત્યનારાયણ ભગવાન ત્યારે અર્થ મસ્તી શ્રી સુશીલ બોલ્યા લોકો હવે હું તમને નિરૂપણ કરતા કહી દઉં છું શ્રી ગુરુમાં એક રાજા હતો તેનું નામ હતું પ્રજાની પ્રજાની જાણ રહેતી હતી રાજા પોતાનું સાથે ધ્યાન રાખતો હતો પરંતુ એકવાર એને સત્યનારાયણ ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ ન કર્યો ત્યારે દરેકને ચિંતાઓથી મુક્ત કરનારા ધર્મપતિની ભંડાર ભરીને માણસોને જીવનના દરેક સુખ પ્રદાન કરનારા ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણ રાજા પર નારાજ થયા એક દિવસ રાજા જંગલમાં પશુનો શિકાર કરવા માટે ગયા અને ઘોડે શિકાર માટે સમય પસાર કર્યો શિકારનો પીછો કરતા કરતા તેઓ પોતાના સૈનિકો જનક પડી ત્યાં ઘોડે સત્યનારાયણ જોયા મોટા કારણે રાજા કાર્ય કર્યા બાદ રાજાએ પોતાના નગરમાં ચાલ્યો ગયો નગરમાં પહોંચ્યા પછી રાજાએ